Sublimation. Iodine crystals do not melt on heating but change directly to the gaseous state. आता आयोडीन क्रिस्टल्स जे आहेत ते हिटिंग नंतर डायरेक्टली सॉलिड स्टेटमधून गॅसेस स्टेटमध्ये त्यांचं कन्वर्जन होतं. When the fumes of iodine hits the wall of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. Thus, on heating, iodine does not melt and changes to a liquid, but directly changes to the gaseous state. The change of a solid substance directly into a gas or vapor without first changing into a liquid is called sublimation. त्यांनी आता इथं सबलिमेशन सांगितलेलं आहे. सॉलिड स्टेटमधून एखादं सबस्टन्स डिरेक्टली गॅसेस स्टेटमध्ये जर कन्वर्ट होत असेल तर त्याला सबलिमेशन म्हणायचं. या केसमध्ये सॉलिड होऊन एखादा सबस्टन्स लिक्विडमध्ये न जाता तो डिरेक्टली गॅसेस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो. इथे 5.6 सबलिमेशनची फिगर दिली आहे आणि तिथे त्यांनी त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. Properties of substances. What will happen if pressure is applied on a substance like chalk, brick, alum, glass or a rasgira wadi? These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property of substances is called brittleness. आता आपण चॉक किंवा ग्लासला जर प्रेशर अप्लाय केलं तर काय होईल, तर ते छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये त्यांचं पार्टिकल्स तयार होतील किंवा त्याचे छोटे छोटे पीसेस तयार होतील. या प्रॉपर्टीजला ब्रिटलनेस असे म्हणतात. टेक एन आयर्न नेल, ट्राय टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड अँड अ पीस ऑफ वूड using the nail. What happens? The nail easily pierces wet mud, but not the piece of wood. It can be pierce the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to substances being pushed through. Stretch a rubber band and let it go, or apply pressure on a piece of sponge and release it. आता एखाद्या रबर बँडला जर तुम्ही स्ट्रेच केलं तर काय होईल, किंवा एखाद्या स्पंजच्या पीसला जर तुम्ही प्रेशर दिलं तर काय होईल. The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. आपण स्पंजला किंवा रबरला ज्यावेळेस प्रेशर देतोय त्यावेळेस ते त्यांची पोझिशन किंवा शेप चेंज करतात, परंतु ज्यावेळेस हा प्रेशर तिथून रिमूव्ह होतो त्यावेळेस ते त्यांच्या पुन्हा ओरिजिनल शेप किंवा साईजमध्ये येतात. यालाच इलास्टिसिटी म्हणतात. 5.10 इलास्टिसिटी. इथे राईट साईडला आपल्याला रबर दाखवलेला आहे. Take a flat metal sheet of the size of a notebook. Holding it at an angle, put a drop of water, honey and gum at different places on the board. यांनी आपल्याला एक नोटबुकच्या साईजचा मेटल शीटचा पेपर घेण्यासाठी सांगितलेला आहे. यामध्ये आपल्याला ड्रॉप ऑफ वॉटर, हनी आणि गमचा यूज करण्यासाठी सांगितलं आहे. ऑब्झर्व हाऊ दे फ्लो डाऊन द स्लोप. आणि हे तिन्ही एकाच वेळेस ज्यावेळेस आपण खाली सोडतोय त्यावेळेस काय ऑब्झर्वेशन येते ते पाहायचं आहे. लिक्विड्स फ्लो डाऊनवर्ड ऑन अ स्लोपिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लुइडिटी. आणि या सर्वांमध्ये पाणी, हनी आणि गम
या तिन्हीमध्ये पाणी सर्वात आधी येत आहे. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लुइडिटी. या प्रॉपर्टीला फ्लुइडिटी असं म्हणतात. द फ्लुइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाऊ इझिली इट फ्लोज. If two blocks of the same size, one wooden and other of iron, are weighted in a balance, how would they compare? The mass of different substances having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their densities. Between substances of same volume, the ones with greater density are heavier than those of lesser density. Take a glass of water, add some salt, fine sand, and sugar to it. Try to dissolve them. Repeat this, replacing water with kerosene. What do you observe? Some solid substances dissolve in a particular liquid. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Example: salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of a substance of getting dissolved is called solubility. यांनी आणखी एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे 5.12 सोल्युबिलिटी. 2 ग्लास दिसत आहेत आपल्याला. त्या 2 ग्लासमध्ये पहिल्या ग्लासमध्ये केरोसिन आहे आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये वॉटर आहे. तर यांनी जो दुसरा वॉटरचा ग्लास आहे त्यामध्ये पाण्यामध्ये काही प्रमाणात मीठ टाकलेलं आहे आणि ते मीठ डिझॉल्व झालेलं आहे. तर दुसऱ्या ग्लासमध्ये केरोसिन आहे. या केरोसिनमध्ये मीठ टाकल्यानंतर ते मीठ डिझॉल्व झालेलं नाही, म्हणजेच ते सोल्युबल नाही. तर यांनी सांगितलेलं आहे द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स ऑफ गेटिंग डिझॉल्व इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी. जे डिझॉल्व होत आहे त्याला सोल्युबिलिटी असं म्हणायचं. When we look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. This property of the substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water, and air are transparent substances. आपण एखादी गोष्ट एका साईडहून दुसऱ्या साईड म्हणजे एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला पाहू शकतो, त्या सबस्टन्सला ट्रान्सपरंट म्हणायचं. देन दॅट सबस्टन्स इज सेड टू बी ट्रान्सपरंट. आणि या ट्रान्सपरंट असणाऱ्या सबस्टन्सच्या प्रॉपर्टीला ट्रान्सपरन्सी म्हणायचं. आणि याचं एक्झाम्पल यांनी दिलेलं आहे ग्लास, सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वॉटर अँड एअर. Metals. Substances like copper, gold, iron, aluminum are called metals. Metals are found in the form of minerals deep inside the earth. Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various important uses. Let us study some common properties of metals. तर आता यांनी मेटल सबस्टन्सेस सांगितलेले आहेत. त्यामध्ये कॉपर, गोल्ड, आयर्न हे मेटल्स आहेत. हे डीप इनसाइड द अर्थ मध्ये प्रेझेंट आहेत. आता त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहायच्या आहेत. आता पहिली प्रॉपर्टी दिलेली आहे मेलेबिलिटी. ऑन हॅमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लॅट. म्हणजे एखाद्या वायरला जर आपण हॅमर केलं तर ती वायर फ्लॅट होती, म्हणजेच ती वायर सरळ होती. दॅट इज इट फॉर्म्स अ थिन शीट. त्याचं रूपांतर एका थिन शीटमध्ये होतं. मेटल्स कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू शीट्स बाय हॅमरिंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. Metals can be stretched and drawn into wires. This property of metals is called ductility. आता मेटल्सला जेव्हा आपण
स्ट्रेच करतो तर त्यापासून वायर बनतात. या मेटलच्या या प्रॉपर्टीला डक्टिलिटी म्हणतात. मेटल्स लाईक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लॅटिनम कॅन बी ड्रॉन इनटू फाईन वायर्स. Electricity flows through metals. All metals are conductors of electricity to a greater or lesser extent. This property is called electrical conductivity. यांनी सांगितलेलं आहे की मेटल्समधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते आणि प्रत्येक मेटलमधून कमी जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. इवन व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड at one place, the whole of it becomes hot. It shows that metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. आता थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय आहे तर मेटलचा एखादा जो पीस असेल तो जर आपण हीट केला, एखाद्या ठिकाणी तो हीट केला तर तो पूर्ण मेटलचा पीस हॉट होतोय. इट शोज दॅट मेटल अलाव हीट टू फ्लो थ्रू देम. म्हणजेच मेटल त्यामधून हीट फ्लो करत आहे आणि या प्रॉपर्टीला थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणायचं. मेटल्स हॅव अ टिपिकल शाईन ऑर लस्टर. त्याला एक प्रकारचा शाईन असतो. एव्हरी मेटल्स हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कॅन बी आयडेंटिफाईड. त्याला एक कॅरेक्टरिस्टिक कलर असतो की जेणेकरून तो मेटल आयडेंटिफाय केला जातो, तो ओळखला जातो. Always remember, during the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts. रेनी सीझनमध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रिक वायरला किंवा मेटलला टच करू नये. कीप ऑल द इलेक्ट्रिक लॅम्प्स or other appliances switched off when not in used. इलेक्ट्रिक ॲप्लायन्सेस ज्यावेळेस उपयोगात नाहीत त्यावेळेस ते बंद करावेत. फॉर एक्झाम्पल, इवन व्हेन द TV is switched off by remote control, do not forget to put off the main switch. टीव्हीचा रिमोटमधून जरी स्विच ऑफ आपण केला तरी टीव्हीचा स्विच ऑफ करायला विसरू नये. डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच. इट हेल्प्स टू सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी besides protecting us from any possible danger. Ask your seniors at home to check the electric wiring and fitting in the house periodically. ठराविक कालावधीनंतर इलेक्ट्रिक वायर आणि त्याची फिटिंग चेक करायला पाहिजे. व्हॉट वी हॅव लर्न. आपण काय शिकलो. Solids, liquids and gases are the three states of matter, three states of substances. The temperature of a substance, how hot or cold it is, can be measured with the help of thermometer. Heat is the cause of the change of state of substances. Substances have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. सबस्टन्सेसच्या या प्रॉपर्टीज आहेत. Metals form a separate group of substances. Metals have some common properties. मेटलच्या काही कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत. तर त्या कोणत्या आहेत तर मॅलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिव्हिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, sonority, luster and characteristic color. Science watch. Science is developing continuously. How much do we know of it? सायन्स कंटिन्युअसली डेव्हलप होत आहे आणि आपल्याला याबद्दल किती माहिती आहे. रिसर्च वर्क गोज ऑन ॲट द स्टेट, नॅशनल अँड ग्लोबल लेवल. इफ वी विश टू कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट इट, वी मस्ट बी अवेअर of the various happening around us. आपल्याला
माहिती असण्यासाठी आपल्याला या सर्व गोष्टींची माहिती पाहिजे आणि आपण या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. मेक न्यूजपेपर युअर फ्रेंड्स. रीड न्यूजपेपर डेली. न्यूजपेपर आपण रोज वाचला पाहिजे. रीड अँड कलेक्ट आर्टिकल्स ऑन सायन्स. सायन्सचे आर्टिकल्स आपण वाचले पाहिजेत, ते जमा केले पाहिजेत. डिस्कस अँड शेअर देम विथ अदर्स. आणि आपण ते इतरांशी डिस्कस केले पाहिजेत. या प्रकारे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे.